الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب سر الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسيون ثم إلى روح السيد عمر بن نصير صاحب تنجung Atap وإلى روح السيد مخدوم صاحب تنجung Batu وإلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بافضال الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حميد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita yang senantiasa yang terus-menerus memberikan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang menjadikan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita telah memasuki malam ke-23 daripada rangkaian bulan Safar tahun 1446 Hijriah. Maka malam Kamis depan, bukan malam Kamis esok, malam Kamis depan itu kita sudah masuk 1 Rabiul Awal. Sudah masuk bulan Maulid, bulan kelahiran sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu mari kita tata niat kita perbaharui niat kita sambut kedatangan bulan Rabiul Awal dengan hati yang penuh gembira, dengan ladas, dan kita harus pasang target Bapak Ibu, bahawa di bulan Maulid ini kita harus semakin kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita lalui satu hari daripada hari-hari di bulan Rabiul Awal kecuali bertambah satu informasi sekok baik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berusaha untuk menjalankan sedikit demi sedikit sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami, sebuah kitab fikih standar di dalam madhab Al-Imam Syafi'i, dan kita kemarin telah membahas bagian muqaddimah, dan kita cukupkan sampai di sini muqaddimah. Kita tidak akan baca perkata, karena ini lain, bukan pecah belajar di pesantren. Kalau budak belajar di pesantren kita baca perkata. Kita malam ini langsung masuk kepada bagian awal dari pembahasan kitab ini, yaitu babut thaharah, bab bersuci. Wat tahara, kalimat tahara itu bi fathhi ta, dengan huruf ta-nya dibaca fathah baris atas, berarti tahara. Kalau ta-nya baris atas, maka lughatan maknanya secara bahasa adalah an-nazafah. An-nazafah, arti an-nazafah itu kebersihan. Kita sering mendengar kalimat an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu secara lughah, secara bahasa. Wa amma syar'an, adapun secara syariat, apa yang dimaksud dengan tahara? Fi'lu ma tustabahu bihi salatu, ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatu najasah. Tahara secara syariat adalah fi'lu ma tustabahu bihi salah, perbuatan atau mengerjakan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu kita diperbolehkan untuk solat. Dan sebaliknya, kalau dengan tanpa sesuatu tadi, yaitu tahara, kita tidak diperbolehkan untuk solat. Nah, apa baik bentuk-bentuk tahara itu? Ada 4. Min wudu'in, wudu', wa ghuslin, mandi, wa tayammumin, tayammum, wa izalatu najasah, dan menghilangkan najis. Nah, ini akan kita bahas segala gini. Wudu, mandi. Mandi ini jangan anggap sepele. Banyaklah tua bangko tak acak mandi wajib. Kami terkenang guru kami Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab, jadi lagi ngisi pengajian, pas bahas bab mandi wajib ini. Nah, kan rukun mandi wajib tu ya niat diantaranya. Niat. Setelah ngaji adalah gede-gede marah lah tua. Tas ujinya. Aku ngenangkan omongan kamu tadi. Jadi ujinya mandi wajib tu ada mun tu beniat nih. Lah tua bah. Wah, barang cucung lah lawannya bercicitan. Tak acak lagi berbunyi. Guru kami tadi, Allah jadi tua gelum. Pacak mandi wajib. Cuma insyaallah lah pacak galau. Di sekolah pacak galau. Kemudian wa tayammumin, tayammum wa izalatu najasah.
dan menghilangkan najis. Itu toharoh. Wa ammat tuharo. Adapun tuharo bidhammi ta, dengan to-nya dibaca dhammah baris atas. Kalau tadi toharo, ini tuharo. Apa bedanya toharo dengan tuharo? Ammat tuharo fasmun li baqiyatil ma'i, adalah nama atau sebutan bagi air sisa dari bersuci. Kita dari bersuci itu ada sisa air. Sisa air itu namanya tuharo. Gawe kita bersuci tadi disebut toharo. Jadi ada to, ada tu. Itu. Walamma kana al-ma'u alatan lit-tahara, istatradal musannif li anwa'il miyah. Nah, karena alat untuk bersuci itu adalah air, maka di sini di kitab ini penulis membahas perihal air, menyisipkan bahasan tentang air, mau tak mau. Ini kita balik aja kasir, belajar dari pangkal nih kan. Cak olol-ololan baik kita. Ini sebenarnya pelajaran kelas 3 ibtidaiyah. Aku ingat nih belajar kitab ini di Nurul Yakin. Jadi mau tak mau kita harus membahas perihal air. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain ila an qala la yasihhu. Baru perkataan musannif. Perkataan pengarang kitab ini. La yasihhu, tidak akan sah. Raf'ul hadathi, mengangkat hadas, wala izalatun najas, dan menghilangkan najis, illa bima yusamma ma'an, kecuali dengan sesuatu yang dinamakan air. Al-miyahul lati yajuzu tathhir biha 700. Dan air yang boleh untuk dipakai bersuci itu 700, ada 7 air. Yang pertama, ma'us sama, air langit. Maksud air langit an-nazili minha, yang turun dari langit, maksudnya wahwa al-matar, itulah air hujan. 1 air hujan. 2 ma'ul bahar, air laut, air al-milhi, yang rasanya asin. 3 ma'un nahur, air sungai, ay al-hulwi, yang rasanya tawar. Ma'ul bi'ri, yang keempat, air sumur, air kambang. Wa minhu bi'ru zamzam, termasuk diantaranya air zam-zam. Muncul pertanyaan, boleh tak ada kira-kira menghilangkan najis pakai air zam-zam? Menghilangkan najis pakai air zam-zam. Perihal ini dijawab oleh fuqaha, fala yukrahu, maka tidak makruh hukumnya isti'malu ma'ihi walau fi izalatin najasah. Tidak makruh menggunakan air zam-zam untuk menghilangkan najis. Jadi boleh, makruh baik tak ada. Walakin, tetapi hukumnya khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Nah, selama ini Bapak Ibu kita tahu hukum tu 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tahunya 5 kita. Ternyata ada lagi selain 5 itu. Apa? Khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Nah, di mana posisi khilaful aula ini di antara 5 hukum tadi? Kalau makruh Bapak Ibu, posisi makruh itu adalah bainal mubah wal haram,
antara mubah dengan haram. Itu makruh di tengah-tengahnya. Ikan anggaplah ikan 3. Ikan haram. Ikan ni mubah. Nah, makruh tu di mana? Di tengahnya ikan ni. Dikatakan mubah tu boleh ni yang tu tak ada, tapi sampai ke derajat haram juga tak ada. Itu makruh. Nah, khilaful aula tadi di mana? Khilaful aula bainal makruh wal mubah. Antara makruh dengan mubah. Jadi ikon ni makruh, ikon ni mubah. Tengah ikon ni khilaful aula. Jadi boleh ni yang tu tak ada. Tapi sampai derajat makruh pun tak ada. Apalagi haram. Itulah khilaful aula. Dan termasuk dari khilaful aula, menyelisihi keutamaan adalah menjadikan air zam-zam untuk menghilangkan najis. Jadi sebagusnya kalau ada air lain baik. Untuk menghilangkan najis. Ya, karena air zam-zam itu air yang mulia. Itu. 4 air sumur. Yang kelima, ma'ul ain. Air yang keluar dari mata air. Air mata air. Bukan air mata. Mata air. Kalau air mata nangis. 5. 6. Ma'ul thalji. Air es. Jadi kata fuqaha yang dinamakan air es itu, wa huwa an-nazil minas sama'i ma'ian. Air yang turun dari langit ma'ian, dalam keadaan cair. Summa yajmudu 'alal ardi. Kemudian waktu dia di atas bumi, pas dia di atas bumi, permukaan bumi, summa yajmudu, dia ngeras. Kenapa dia ngeras? Min syiddatil bard. Karena saking dinginnya. Jadi turunnya cair, pas sampai di bumi ngeras. Jadi bukan ngeras tuh lah dari langit. Dari langit tuh cair. Kaki kebalikan dengan ini adalah air embun. Air embun kebalikannya. Wala yujad, dan tidak kita temukan air seperti ini illa fil biladil baridah, kecuali di negeri yang dingin. Apa contohnya? Kasyam, seperti negeri Syam. Itu negeri yang dingin. Mandi Tanjung Batu itu tak ada jadi es. Dingin-dingin lah. Tak ada mekuh. Karena kita bukan negeri yang dingin. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, yang terakhir, ma'ul barot. Air embun. Air embun kebalikannya tadi dari air es, air salju. Wa huwa an-nazilu minas sama'i jamidan. Air yang turun dari langit dalam keadaan jamidan, padat, beku. Turun dari langit itu dia posisinya beku. Summa yanma'u 'alal ardi. Baik itu di atas bumi, jadi dan tidak akan ditemukan air seperti ini kecuali di negeri-negeri yang panas. Kama yujadu fi Makkah. Di sini dicontohkan adalah seperti di negeri Mekah. Nah, itulah 7 air yang diperbolehkan untuk bersuci dan juga untuk menghilangkan najis. Nah, tsummal miyah, kemudian air-air ini Bapak Ibu rahimakumullah, secara garis besar tanqasimu ala thalathati aqsam, dibagi jadi 3. Setelah nyebutkan 7 tadi, nah air ini dibagi 3 dalam kaitannya dengan bersuci. 1, tohur. Tohur. Yang dinamakan tohur itu air yang suci lagi menyucikan. Itu namanya tohur. 2, air tohir. Nah, ada tohur, ada tohir. Bagus juga nak nama budak. Saya kok tohur, saya kok tohir. Sama pecahan apa? Ada orang nama Kiram,
Berperahu dengan karam. Hiram dengan karim tadi. Berperahu, karam. Tahur, tahur suci lagi menyucikan. Tahir suci tapi tidak menyucikan, itu tahir. Dua. Dan yang ketiga, air mutanajis. Mutanajis. Yang dinamakan air mutanajis itu air yang suci tak ada, nyuci kan juga tak ada. Tidak suci dan tidak menyucikan. Air mutanajis, yaitu air yang kena najis. Nah, sekarang kita bahas perihal air ini seko-seko. Yang pertama, tahur. Air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan dibagi pula dua. Jadi panjang cerita air kan ni. Air tadi, yang tahur tadi, lah dibagi dua pula. Satu, air yang suci lagi menyucikan, ghairu makruh isti'maluhu, yang penggunaannya tidak makruh, tak ada makruh. Air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh penggunaannya. Wa huwal ma'ul mutlaq. Itulah yang disebut air mutlak. Dinamakan air mutlak itu Bapak Ibu karena dia ini wa huwal ma'ul mutlaq an qayyidin lazim, yaitu air yang terlepas. Maksudnya mutlak itu terlepas dari ikatan nama yang menetap. Contohnya air sumur. Air sumur itu uji kita air apa ikan ni? Air sumur atau air galon. Air apa? Air galon. Karena posisinya di dalam galon. Kemudian air itu kita tuangkan. Kita tunjukkan ke orang. Ini air. Ndak lagi orang tu apa nano. Sehingga sebutnya air galon. Ndak disebut apa? Ya air baik. Air baik. Nah, artinya di sini mutlak di sini tak apa terlepas dari ikatan yang menetap. Label galon tadi ndak lekat terus. Pacak lepas. Air sumur. Ngambil kita dari sumur. Kita bawa. Coba jual ngambil ke air itu nih. Ndak orang nak air sumur ni kan. Tak ada. Artinya label air ini pacak lepas. Nah itu namanya air mutlak tuh. Dia tak naruh ikatan yang menetap. Itu air mutlak. Sebaliknya, contohnya apa kebalikannya? Air kopi. Air kopi nak bak mana baik? Kopi itulah. Masukkan di cangkir, kopi. Namanya. Coba je kita tuangkan ke piring, panas. Kalau ngirup buan itu, piring itu, tuangkan ke situ, lah kopi pulau. Ada orang belian, je bungkus baik aja tak tahu habis, dibungkus masukkan ke kantong, masih kopi. Itu tuh kan air mutlak. Ngapa? Namo tu menetap, tak acak terpisah. Itulah air mutlak. Nah, air mutlak ini penggunaannya dia tidak makruh. Nah, dia suci menyucikan yang tidak makruh. Satu. Yang kedua, air tahur yang kedua, suci lagi menyucikan, tapi makruh. Suci lagi menyucikan, boleh nak dipakai berwuduk, boleh, sah karena dia air yang suci lagi menyucikan. Cuma pemakaian air ini makruh. Kalau tadi dah makruh, ikut makruh. Pendapat Al-Imam Muhammad Ramli radhiyallahu an bahwa air makruh itu ada 8 kata beliau. Air makruh itu ada 8 sesuai dengan apa yang dikumpulkan dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat air yang makruh itu wahia satu al-musyammas, air musyammas. Nah, air musyammas ni kayak nak kita bahas. Air yang terjemur di bawah sinar matahari. Terjemur di bawah matahari. Kayak kita pelajari bagaimana syarat-syarat air itu disebut musyammas. Satu, makruh. Pemakaiannya makruh. Wa syadidul hararah. Air yang kedua, air yang banget panas. Banget panas.
Dua. Yang ketiga, wasyadidul burudah, air yang banget dingin. Jadi air musyammas, air yang banget panas, air yang banget dingin. Patokan makruh di sini, ini ulama memberikan dobit, batasan. Jadi baik Bapak Ibu, air panas itu kapan dikatakan makruh? Kamu nak berwudu pakai air panas, air ikan dihangatkan. Nah, kapan air itu disebut makruh? Disebut makruh kalau dengan makai air itu maka perbuatan atau wudu yang kita lakukan tidak akan menjadi sempurna. Karena ngapa? Panas atau dingin. Bagaimana maksudnya tak bakal sempurna? Karena air ikan ini banget dingin. Kan yang sunnahnya berapa? Berapa kali basuhan wudu tuh? 3 kali. 3 kali. Nah ikan banget dingin. Oh, juga kamu dinginnya. Jadilah sekali bae ngambil yang wajib bae. Ngapa? Dingin, gelegasan. Jadi batasannya, batasannya, air itu makruh kalau ngapa? Ketika dipakai pacak menjadikan wudhu tidak sempurna. Bukan tak sah, tak sempurna. Yang mestinya 3 dibuat seko. Banget panas. Oh, panas saya iko. Nah, misalnya. Cuma masih tahan tuh, cuma panas. Akhirnya mestinya 3 kali, sekali baik. Nah, adapun kalau lebih dari itu, air panas, apan kena kulit, ngelocot. Nah, itu bukan lagi makruh, haram ngono kenyo. Buyan, zalim diri seorang. Jadi batasan makruh tuh tadi. Nah, kalau lah panas banget panas, uji kamu, air ngelodok-lodok itu uji can makruh, hoi haram lah ngelodok. Yang makruh tuh yang tadi, malah ngelodok haram. Makanya ngelocot, buyan pulo, ngelodok-lodok itu ngambil air mayang. Kok 3 kali? Nak ngopi loh mak ngelodok itu. Jadi 3 air musyammas, air yang banget panas, air yang banget dingin. 4 air yang makruh. Wa ma'u diyari Samudah. Air yang ada di daerah di kawasan Samud. Samud itu adalah kawasan Al-Hijr, bebatuan yang terletak antara Hijaz dengan Tabuk. Jadi ada di Saudi. Ada kawasan namanya Samud. Samud itu nih kaumnya Nabi apa? Nabi Soleh. Kalau kita belajar cerita-cerita para Nabi dulu, kaumnya Nabi Soleh. Nah, air yang ada di kampung Samud tadi, di kawasan orang Samud, itu makruh kalau dipakai. Air yang ada di kampung itu. Kenapa? Karena ini kampung yang diazab oleh Allah. Kampung yang diazab oleh Allah. Jadi yang menjadikan dia makruh karena itu kampung tak baik. Kampung tak baik. Benda kita tak naruh. Yang Samud. Jadi yang keempat. Kemudian yang kelima, wa ma'u diyari qaumi Lut. Air yang ada di daerah kaumnya Nabi Lut. Kaum Sodom. Jantan agam dengan jantan. Maka muncul istilah, minta maaf Bapak Ibu, ini majelis mulia, sodomi itu, istilah sodomi itu dari nama kaum Nabi Lut ini. Sodom, agam di jantan. Bokma jadi ini. Dah iya, tak baca juga yang melagam. Diri yang sehat ini kan, jadi mikir kan ya. Memang dia tuh. Cara agam. Kaum Sodom. Nah, air yang ada di daerah Sodom itu makruh juga dipakai. Sodom ini sekarang masuk kawasan Yordania, di Jordan. Kemudian wa ma'u bihri barahut. Yang keberapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, air dari sumur Barhut. Sumur Barhut ini adanya di Yaman. Dan ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW terkait sumur Barhut ini. Uji Nabi, sebagus-bagus air di muka bumi ini air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Sejahat-jahat air Barhut. Air dari sumur Barhut ini. Adanya di mana? Di negeri Yaman. Air Barhut ini. Dan banyak mitos di Yaman itu tentang air Barhut ini. Tempat tinggal jin, tempat tinggal setan, segala macam lah. Bahkan ada riwayat Bapak Ibu rahimakumullah bahwa ruh orang-orang kafir itu di mana diletakkan Allah Subhanahu wa taala? Di sumur Barhut ini. Adanya di Yaman. Memakai air dari sumur itu untuk bersuci
hukumnya makruh. Kemudian yang ketujuh, wa ma'u ardi Babil. Air yang ada di bumi Babilonia. Babilonia itu bakari kawasan antara Irak dan Suriah. Kenapa tak boleh di sini? Kampung tukang sihir. Orang Babilonia itu banyak ahli sihir. Nah yang terakhir, wa ma'u bi'ru Darwan. Air dari sumur Darwan. Nah sumur Darwan ini Bapak Ibu ada di Madinah. Sumur Darwan ini. Kenapa kemudian sumur Darwan ini jadi makruh? Karena ada dulu ahli sihir namanya Labid bin Al-Asam. Labid bin Al-Asam ini menyihir Nabi SAW. Nabi disihirnya, ditenungnya, disantetnya. Dan santet itu di mana letaknya? Di bawah batu, yang mana batu tersebut ada di sumur Darwan. Dinjuk tahu malaikat Nabi. Awas kamu tuh nak dikenoi. Ini malaikat. Di mana dinjuk tahu posisi santet tadi? Di bawah batu. Di bawah batu yang ada di dalam sumur Darwan. Sumur Darwan ini ada di Madinah. Nah, menggunakan air yang 8 yang kita sebutkan tadi, hukumnya adalah makruh. Nah, itulah air yang suci menyucikan, tapi makruh. Nah, sekarang kita bahas air musta'mal tadi. Air musta'mal tadi, Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan air musta'mal, air musyammas. Maaf, air musyammas. Air musyammas tadi. Jadi pengarang kitab menyebutkan bahwa yukrahu syadidus sukhunah wa syadidul burudah wal musyammas. Dimakruhkan memakai air yang terlalu panas, terlalu dingin, dan air musyammas. Apa itu air musyammas? Al musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari. Fi jihatin harratin. Tapi air ini Bapak Ibu baru pacak dikatakan air musyammas kalau dijemurkan itu di negeri yang panas. Contoh negeri yang panas itu apa? Di Hijaz, di Saudi itu. Nah itu negeri panas. Naik yang terjemur di Bitu, di negeri panas. Yang pacak jadi air musyammas. Menaik di Tanjung Batu itu nggak panas mak mano, takkan jadi air musyammas. Kamu mau di ember, kamu jemurkan depan ditendang panas megat-gat nian. Jika kamu ikut air musyammas, takkan jadi musyammas. Kenapa? Kita nih bukan negeri panas. Panas kita nih takkan panas gino. Panas di situ, tuh di pasir itu. Nyampakkan telok, masak langsung. Mendi kita, endo apa itu? Masih nak berkompor, nak begas. Jadi pacak jadi musyammas itu kalau di negeri yang panas. Fi ina'i muntabi. Syarat berikutnya di mana? Air itu ini dijemurkan di dalam wadah. Fi ina'i muntabi. Di dalam wadah yang dapat dicetak. Maksudnya terbuat dari logam. Disebut terbuat dari logam itu Bapak Ibu, maksudnya muntabi di sini. Barang tuh wadah tadi, misal ditutup, ndo hancur. Apa? Manjang. Itu logam. Logam tuh kan apa ditutup? Iya, udah pecah. Yang bentuknya tadi manjang. Contoh logam tuh apa? Ya besi, tembaga, timah. Itu logam. Nah, yang musyammas di sini adalah air tadi dipanaskan di wadah tadi. Wadah yang pacak dibentuk muntabi. Wadah yang dapat dicetak yang terbuat dari logam. Illa kecuali inna kedain. Kecuali wadah itu logam tadi emas dan perak, zahab wa fiddah. Emas dan perak. Nah, kalau emas dan perak tak ada dia menjadi musyammas. Ada air terjemur, terpenuhi syarat pertama. Dia ada di negeri panas. Di wadahnya terbuat dari logam tadi, muntabi. Tapi logamnya berupa apa? Emas atau perak, maka takkan jadi musyammas. Nah, ngapalah dah jadi musyammas? Karena dijelaskan oleh fuqaha li safai jauharihima. Karena elemen yang ada di emas dan perak itu keduanya bersih dari karat, tak pacak bekarat. Tak pacak bekarat. Dan yang muat Bapak Ibu kenapa jadi makruh tadi? Karena yang tadi itu pacak bekarat, besi pacak bekarat.
Dan ini ada hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW mencegah Sayyidah Aisyah. Jangan makai air musyammas itu, kata Nabi. Ngapa? Pacak nimbulkan penyakit sopak. Penyakit belang. Penyakit yang ada di kulit ini. Jadi pacak nimbulkan penyakit. Karena ngapa? Wadah tadi pacak bekaran. Dan ikan itu panas. Emas, perak, takkan bekaran. Nah makanya kalau wadahnya berupa emas atau perak, takkan air itu menjadi musyammas. Yang pacak jadi musyammas itu di besi. Besi pacak bekaran. Seperti itu. Kemudian dia akan menjadi musyammas itu kapan? Apakah akan menjadi makruh itu kapan? Fi badanin. Ketika digunakan di badan, kata pengarang kitab itu. Jadi man bakal yang lain, nak ngilangkan najis misalnya di baju, tak apa-apa, baju ndak kena penyakit. Yang tak jadi itu di badan. Karena ngapa tadi? Karena penyakit tadi. Duna thaubin. Ada tidak di pakaian. Wa tazulul karaha bitabrid. Dan air ini pacak hilang kemakruhannya, kata ulama, bitabrid, kata pengarang kitab ini, dengan sebab air itu menjadi dingin. Nah, jadi makruh tadi pas dia lagi panas tuh nah. Tahu-tahu dingin air itu nih, maka hilanglah dengan itu kemakeruhannya. Nah, itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi Al-Imam An-Nawawi selaku muharrir dalam mazhab ini, Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i juga. Tapi khusus untuk kasus ini, beliau ngomongkan air musyammas itu ndak makruh. Jadi khusus Imam Nawawi. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, hadis yang dipakai tadi, yang ucapan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang air itu ni pacak nimbulkan penyakit belang, penyakit sopak tadi, penyakit baros. Maka kita adakan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baros. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang. Hadis itu kata Al-Imam An-Nawawi, hadisnya dhaif, derajatnya dhaif, maka tak pacak dijadikan sumber hukum. Itu Imam Nawawi. Tapi secara umum muktamadnya dalam mazhab Syafi'i, air musyammas hukumnya makruh. Makruh. Sudah. Kita selesai tentang air yang tohur, yang suci lagi menyucikan. Keulangi lagi, air yang suci menyucikan ada berapa? 2. Ada yang do makruh, ada yang makruh. Yang tak ada makruh disebut air mutlak. Yang makruh disebut air tadi, air musyammas. Sudah, tohur selesai. Ikut nak ngomongkan tohir pula. Cukuplah waktu ini. Berapa? 16 masih ada dikit deh. Baik, air tohir sekarang. Air yang suci lagi tapi tidak menyucikan, itu tohir. Nah, air yang suci tapi tidak menyucikan, Bapak Ibu rahimakumullah, dibagi 20. Bagi 20. Satu air mutaghayyir, 2 air musta'mal. Nah, air musta'mal ni kita banyak salah. Dalam memahami perihal air musta'mal ini. Jadi, yang pertama air mutaghayyir. Air mutaghayyir ini kata pengarang kitab, fa in taghayyara, maka jika berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu, warnanya, au rihuhu, mambunya. Jadi sifat air. Sifat air itu 3, rasa, mambu, warna. Kalau berubah sifat airnya, taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang sangat, perubahan yang parah itu, fahishan, maka bihaitsu la yusamma ma'an mutlaqan, sehingga dia tak pacak lagi disebut sebagai air mutlak tadi. Bimukhalitin, karena bercampur, tahirin, dengan sesuatu yang suci. Contohnya air mutaghayyirnya air apa? Air kopi tadi. Air kopi. Dan dia yang bercampur itu, jadi syaratnya Bapak Ibu disebut air mutaghayyir itu syaratnya 1, perubahannya besar. Perubahannya besar. Jadi mendikit bae tak ada. Perubahannya besar. Kemudian yang kedua, bimukhalitin. Perubahan itu karena sesuatu yang bercampur. Maka dalam istilah fikih ada istilah mukhalid, ada mujawir. Apa contohnya mukhalid? Air kopi tadi bercampur. Serbuk kopi itu tak acak lagi dipisahkan dengan air. Tak pacak lagi kita nak misahkannya. Iko air, iko kopi, tak pacak. Ngapa? Lanyatu.
Nah itu namanya mukhalid, bercampur. Tapi ada mujawir. Air mujawir. Air mujawir ini dia berdampingan baik. Bercampur tapi tak ada nyatu. Contoh. Kita ada wadah besar, kita masukkan nanas. Nanas lah dikocek. Nanas membongkar-bongkar itu masukkan situ. Olehlah banyak di situ dimasukin nanas deh. Air teh laju rasa nanas. Rasa nanas. Mutaghayyir, dia berubah. Tapi mutaghayyir di sini bukan mukhalid, tak ada bercampur, mujawir, berdampingan baik. Jadi nanas itu mendiangkat, yo masih pacak dipisahkan. Nah, maka perubahan yang seperti ini karena mujawir, barang yang mujawir bukan mukhalid, dia takkan merubah status air yang tadinya suci menyucikan jadi air yang tidak yang suci tapi tidak menyucikan. Posisinya tetap suci menyucikan. Walaupun uji kita, tapi air tuh lah rasa nanas kan. Iya, tapi masih pacak nanas tuh diambil. Jadi mana dipakai ngambil air mayang masih maju. Masih berkejadian. Karena ngapa? Mujawir bukan mukhalid. Wak mana kan sudah ini kalau nak habis dah. Kamu tuh bicara apa pening-pening? Dia omongkan ican. Dah yo ikan muka dima pembukaan tu baik tu nian berpening-pening. Kagenda pening, bergoyor lemak. Jam berapa habis? Jam 16 mutaghayyir. Jadi syarat mutaghayyir itu jadi 4. Perubahannya sangat, kemudian bimukhalid, bentuk percampurnya adalah mukhalid, tahirin. Nah, yang bercampur tadi benda suci. Kenapa? Kalau dia bercampur tadi benda najis, ya jadi air najis dia. Kemudian yastaghnil ma'u anhu. Dan yang bercampur di situ adalah sesuatu yang tidak diperlukan oleh air. Ada sesuatu yang diperlukan oleh air? Ada. Kagi ada air Bapak Ibu, lumutan. Air lumut di bak kamu, ada air lumut. Uji ni bawa air iko oleh lumut, laju berubah sifat airnya. Ngapa? Rasanya berubah, mambunya berubah, warnanya berubah. Jadi air kendo lagi suci menyucikan uji kamu. Lumut itu adalah benda yang lazim ada pada air. Maka tak apa-apa. Ngapa? Air tu ada lumut biasa. Yang tak biasa tuh, kopi, ngapa ada di air? Itu tak ada dia, tak lazim itu. Ikan ni lazim. Contoh air laut uji kamu, masih naik ikau jican berubah sifat rasa, tak sah dibuat wuduk. No, kena asin tu lah sifat air laut. Jadi begitu. Jadi yang semacam ini tidak akan merubah status air menjadi mutaghayyir. Nah, jadi batas air mutaghayyir insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan air musta'mal. Air musta'mal ni banyak yang salah faham. Wallahu a'lam bissawab. Jadilah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.